નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજે આપણે આપણા ચેપ્ટર 4 આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। જે આપણે તમારી સ્કૂલ ચાલુ હતી ત્યાં સુધીમાં આપણે 3 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યા હતા। હવે આજે આપણે 4થું ચેપ્ટર છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આનું નામ સાંભળેલું જ હશે, છતાંય આપણે એના લેખક કોણ છે, એ પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે તે આપણે જરા જોઈ લઈએ। તો તમને અહીંયા જે પેજ આવે છે એ પેજમાં તમારે જોતું જવાનું છે અને હું જે સ્પીક કરું છું એ તમારે લિસન કરતું જવાનું છે। ચલો, ચેપ્ટર 4th છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। હવે આ ચેપ્ટરના જે લેખક છે શંકર દયાલાલ શર્મા। કોણ છે? શંકર દયાલાલ શર્મા। હવે એક શું કહેવા માંગે છે તે હું તમને વાંચી અને સંભળાવું છું। તમારી બાજુમાં જે પેજ છે એ પેજમાં જોતું જવાનું છે। भारत में नॉर्वे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई अपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा AMLB की अध्यापक प्राप्त की है। लाल बहादुर शास्त्री कौन है? आपको पता है? नहीं पता है? ठीक है। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वही पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। હવે તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે PhD ક્યારે આપણે ડિગ્રી મેળવી શકીએ। આના વિશે મેં તમને ક્લાસમાં માહિતી પણ આપેલી હતી કે PhD ની ડિગ્રી આપણે ક્યારે મેળવી શકીએ। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीति तक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। आ बधा जे छे ई राष्ट्रपति जे लाल बहादुर शास्त्री छे ने एना बधा लखेली पुस्तक छे। बहुत सरस पुस्तक है। जो आमांथी तमने क्यारे भी टाइम मळे तो आना 2-3 पेज वांचशो तो तमने ख्याल आवी जशे के शुं कहेवा मांगे छे। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तिगत का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि आपकी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। वे कर्म ही ईश्वर मानते हैं। कर्म प्रति अलट आस्था एवं संपूर्ण विकास जीवन का मानते हैं। हवे तमने खबर छे कि क्यारे क्या पहुंचा हता? नथी खबर। ओके, आपणे पाठमां जोईए। ई समाविष्ट मूल्य समर्पण, भावना, कर्तव्य, कर्मठा, सेवा। हवे ई शुं कहे छे कि आपणुं कर्म छे ई ज आपणुं एक सरस मजानुं आखी जिंदगीमां जे आपणे कर्म करेला होय एनाथी ज आपणे सरस मजाना आपणे पद प्राप्त थाय छे। लाल बहादुर शास्त्री क्या पहोंचेला हता? तो के एक ते मध्य प्रदेशमां ज्यां भोपालमां રહેતા હતા ત્યાં એક સરસ મજાના તે રાષ્ટ્રપદ એને રાષ્ટ્રપદનું બિરુદ મળ્યું હતું। જે તમે આના વિશે આખું જાણવું હોય તો એની જે આમાં આવેલું છે કે એને કઈ બુક રાઇટ કરી હતી તો કે દેશમણि હતું, અમારે પથ પ્રદર્શક હતું, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। હવે એ પ્રધાનમંત્રીનું પદ આપણા એ ભારતમાં કોણ પ્રધાનમંત્રી છે જે તમને બધાને ખ્યાલ જ છે। તો એવી રીતના ભોપાલમાં જે મધ્યપ્રદેશ છે ત્યાં તેને એક પ્રધાનમંત્રીનું પદ તરીકે મળેલું હતું। તો આપણું જે ઉપરનું જે પેરેગ્રાફ છે એ આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે। હવે આપણે નીચેના પાઠમાં જોઈએ કે એને શું લખેલું હતું। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। શું કે છે? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું જે જીવન છે એ આપણે કોની સાથે? કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। જો આપણા ચેપ્ટરનું નામ જ છે, શું કામ એને કર્મયોગી કહેવામાં આવ્યું છે? તો કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના એનું સારું જીવન છે ને એ કર્મની હારે જ છે કે જેને આપણે કર્મની હારે જેને સારા કર્મો કર્યા હશે તો એને પ્રધાનમંત્રીનું પદ મળ્યું હશે। જે ભોપાલ મધ્યપ્રદેશના જે પોતે પ્રધાનમંત્રી હતા તો એ દેશમાં જે આપણે એમ કહીએ કે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા જે વસ્તી હશે, જે લોકો હશે એને ટાણે ટાણે જમવાનું પૂરું પાડેલું હશે, આખા દેશની રક્ષા કરેલી હશે, ત્યારે તેને પ્રધાનમંત્રીનું એને પદ મળેલું હશે। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने ही छिपा हुआ है। क्या लिखा है? तो कि जे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री छे एक तमारी जेम जे आपणे अत्यारे सामान्य कुटुंब छे मांथी सामान्य कुटुंबमांथी ते एक सरस मजानुं ते भणी गणी होशियार थई अने ते क्यां पहोंचेला हता?
સરસ, વેરી ગુડ. તે પ્રધાનમંત્રી બનેલા હતા. તો અમે તમને એ જ કહીએ છીએ કે જો તમે મહેનત કરશો તો તમને સારા ગુણ પ્રાપ્ત થશે. જો તમે વિડીયો સરસ મજાના જોશો, તમે જે પીડીએફ આવે છે એ લખશો તો તમને સરસ મજાની ભણવાની મજા આવશે. બાકી તો તમને ઘરે બેઠા કંટાળો જ આવવાનો છે. પણ આપણે એવું કરવું નથી. જે તે વિશેના સરસ વિડીયો આવે એ જોઈને આપણે સરસ સારા અક્ષરે આપણે આપણી બુકમાં લખવાનું છે. उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में छिपा है. वे उन लोगों में नहीं थी जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है. આપણા મનમાં એક એવું સરસ મજાનું એક વાક્ય ફિટ થઈ ગયું છે કે મારા નસીબમાં નથી કે મારો પહેલો નંબર આવે. પણ એવું નથી. આપણા નસીબમાં શું છે શું નહીં એ આપણને કોઈને ખ્યાલ નથી. પણ આપણે તેના માટે મહેનત કરવી પડે કે ભાઈ મારે આ પરીક્ષામાં પહેલો નંબર લઈ આવવો છે એ લઈ આવવો જ છે. આ પેપરમાં મારે ફૂલ માર્ક્સ લેવા છે એ લેવા જ છે. એ કર્મ અને નસીબ એમાં કાંઈ જ ના કરે. એમાં આપણી સફળતા ક્યારે મળે તો કે આપણે કરેલી મહેનત. કોઈ દિવસ મહેનત કરેલી આપણી નિષ્ફળ જતી નથી. તમે 20 માર્ક્સની મહેનત કરશો તો તમને 20 માર્ક્સ આવશે અને તમે 80 માર્ક્સની મહેનત કરશો તો કેટલા આવશે? 80 માર્ક્સ આવશે. સરસ. बल्कि वे उन लोगों में से थे कि जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपनी चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए. હવે એને શેમાં ભરોસો છે? તમને સૌને ખ્યાલ હોય કે આપણી જે આ હથેળી છે ને, આ હથેળીમાં જે આપણી રેખા જાય છે, અમુક લોકો એવું કે ભાઈ હું મારો હાથ જોડાવા જાઉં, મને હાથમાં મારે જે પાછળની જિંદગીમાં કેટલા પૈસા છે, મારામાં ભણતર કેટલું છે, પછી આપણી ઘરે મમ્મીને એવું કહેતા હોય કે તારા જન્માક્ષરમાં આમ લખેલું છે, ઓલું લખેલું છે. પણ એ ક્યારે હોય? તમારે પાછળની જિંદગીમાં પૈસા ક્યારે બને? તો કે તમે પહેલા આગળની જિંદગીમાં મહેનત કરેલી હશે તો તમારે પાછળની જિંદગીમાં પૈસા બનશે. અને પૈસા ક્યારે બને? જો તમે ભણેલા ગણેલા હશો તો તમને પૈસા મળશે. બાકી પૈસા મળે ન મળે, આપણે એમાં સખત પરિશ્રમ કરવું પડે, સખત મહેનત કરવી પડે, ત્યારે આપણા જીવનમાં પૈસાનું મૂલ્ય આપણે આંકી શકીએ છીએ. અત્યારે તમને સૌને ખ્યાલ જ છે કે તમારા પેરેન્ટ્સ અહીંયા સ્કૂલની ફી કેવી રીતના ભરતા હશે, કેવી રીતના અત્યારે આવો તડકો, ટાઢ, વરસાદ બધું હશે, તમારા પેરેન્ટ્સ કામ મજૂરે જતા હશે. તો આપણે એ જોઈને આપણે શીખવાનું છે કે અત્યારે હું મહેનત કરી લઉં છું, પાછળની જિંદગીમાં મારે સરસ મજાના એક એવું મારું ચિત્ર આખું ઊભું કરવું છે કે મને દુનિયાના બધા એમ કહેવા જોઈએ કે ના સરસ. મેં તમને ક્લાસમાં કીધેલું હતું કે તમારે બેલ વગાડવાવાળા બનવું છે કે બેલ વાગવાવાળા બનવું છે. આ યાદ કરજો. મેં તમને આખું સરસ મજાનું વાક્ય કીધું હતું કે તમને કોઈ બેલ મારે અને તમારે હાજર થવું છે કે તમે કોઈને બેલ મારો અને તમારે હાજર થવાનું છે. એવું આ સરસ મજાનું એક વાક્ય છે જે યાદ કરજો. તો તમને એવું થશે કે ના ના મારે તો મહેનત કરવી જ જોઈએ. અને મહેનત કરવી એ એક જિંદગીનું રહસ્ય છે કે જો આપણે મહેનત કરશું તો જ આપણને સફળતા મળશે. બાકી સફળતા ક્યાંય મળવાની નથી. बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपनी चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं. હવે શું કહેવા માંગે છે તો કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કોઈ દિવસ કોઈની હેલ્પ લેતા નથી. એને એના જેટલું કામ કર્યું છે એના ઉપર એને પૂરો ભરોસો છે કે મારું જે કામ છે એ સાચું જ હશે અને મારું જે કામ છે એ બધાને ગમે એવું છે. આપણને શું છે, આપણે આપણા પર ટ્રસ્ટ નથી. તમે કોઈ બી શબ્દ કર્યો હોય, કોઈ બી તમે સેન્ટેન્સ રાઇટ કરવું હોય તો તમને શું થાય કે ના મારું સેન્ટેન્સ ખોટું હશે, મારો શબ્દ ખોટો હશે. આપણને ખુદ આપણી જાત પર વિશ્વાસ હોતો નથી. પણ ઓલવેઝ આપણે આપણી જાત પર જ વિશ્વાસ રાખવાનો છે. કોઈ દિવસ બીજા પર ટ્રસ્ટ કરવાનો નથી. હંમેશા આપણી જાત ઉપર આપણે ટ્રસ્ટ કરીને આગળ વધશો તો તમને એમાં સફળતા સરસ અને ઝાઝી સફળતા મળશે. તમારો દાખલો સાચો હશે ને તમે બાજુમાં જોશો ને એનો દાખલો ખોટો હશે તો તમને શું થશે? મારો દાખલો ખોટો, પણ સાચો કોનો હતો? તમારો. એટલે એના ઉપરથી આપણને જાણવા મળે છે કે આપણે હંમેશા આપણી જાત પર જ વિશ્વાસ રાખવાનો છે, કોઈ ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો નથી. यहाँ तक कि जब भी वे उन्हें फल की प्राप्त के अवसर मिले तब भी उन्हें और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी थी. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्कर्म कर्मयोगी प्रतिरूप था. इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त है. હવે એને જો આપણે જે ગીતામાં શ્લોક આવે છે ભાગવત ગીતા, તમે કોઈ ભાગવત ગીતા ખોલીને જોયું છે? નથી જોયું? ઓકે, તો અત્યારે તમે સરસ ઘરે છો તો ખાલી 5 મિનિટ માટે આપણું જે ભાગવત ગીતા છે ને એના જોજો કે એમાં અંદર કેટલા શ્લોક આવેલા છે.
કાયમને માટે તમે એક શ્લોક ખાલી વાંચશો ને તો તમને એવું થશે કે ના મને મજા આવી છે. ભાગવત ગીતામાં 108 શ્લોક આવેલા છે. કેટલા શ્લોક આવેલા છે? 108. એમાંથી સરસ મજાનું આપણને જાણવા મળે છે અને એ શ્લોક તમને એમાં સંસ્કૃતમાં આપેલા છે. તમે સંસ્કૃતમાં રીડ કરી અને તમે તમારી જાતે જ એને ગુજરાતીમાં રીડ કરજો, તમને મજા આવશે કે ના સરસ આ મને હું વાંચ્યું તો મને મારા જીવનમાં કેટલી સફળતા મળી છે. અને ઓલવેઝ આપણે આપણી જે આપણે કહીએ ને કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, આપણે આપણી મહેનતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, આપણે કોઈ દિવસ કોઈ ઉપર આધાર રાખવાનો નહીં. એક કહેવત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ છે? પારકી આસ સદા નિરાશા. આ કોઈ ઉપર આપણે આશા રાખી તો આપણને એવું થયું ને કે કોઈએ મને કામ ના કરી દીધું, કોઈ મને દાખલો ના બતાવ્યો, કોઈ મને આવું કહ્યું, નહીં. આપણે ઓલવેઝ આપણી ઉપર જ ટ્રસ્ટ કરવાનો છે, આપણે બીજા કોઈ ઉપર ટ્રસ્ટ કરવાનો નથી. સરસ. હવે આપણે પાછળનું પેજ છે એ પાછળના પેજ ઉપર આપણે જોશું. એ પહેલા આ જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું જે તમને કીધેલું છે, જો તમને ના સમજાય આ પેજ ઉપર તો તમારે અંડરલાઈન કરી લેવાની છે. અંડરલાઈન કરી અને જ્યારે આપણી ઝૂમ મીટિંગ હોય ત્યારે તમારે મને એમાંથી હાર્ડવર્ડ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને મને કહેવાનું છે કે ટીચર આમાં આ ને આ હાર્ડવર્ડ્સ આવે છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જોશું. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જે આપણે પહોંચશું એ પહેલા તમારે આખું સરસ એક પેજ રીડ કરવાનું. હવે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આપણે અત્યારે એક જ પેરેગ્રાફ સમજીશું, કારણ કે તો કે તમે જે દોઢ પેજમાં હાર્ડવર્ડ્સમાં જે લાઈન કરવાની છે એ તમને એમાં ઈઝીલી ના સમજાય તો આપણે ઝૂમ મીટિંગમાં સમજશું. હવે પાછળના પેજ ઉપર પેરેગ્રાફમાં શું કહેવા માંગે છે? अपने उद्देश्य के प्रति आस्था उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें है. હવે એની 3 વાતો કઈ છે કે એને જેમાં આસ્થા મતલબ શ્રદ્ધા, એને જેમાં શ્રદ્ધા છે, એને જેમાં ભાવના છે અને એને જે પોતાના ઉપર ટ્રસ્ટ છે, એવી 3 ભાષા આપણે 3 વાત કહેવામાં આવે છે. તો પહેલી વાત કઈ છે? તો કે मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के लिए विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले कि आप राजनीति तक, राजनीति એટલે ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રાજનીતિ એટલે કહેવાય કે જે આપણે શું કે રાજકારણ, જે ભાજપ અને કોંગ્રેસ, તમને ખ્યાલ છે કે આપણે હમણાં ઇલેક્શન મતલબ ચૂંટણી, આપણે હમણાં ઇલેક્શન ગયું તો એમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના 2 પક્ષ પડેલા હોય. હવે એ 2 પક્ષમાં જે સભ્યો જોડાણા હોય એને શું કહેવાય? રાજકારણ, રાજનીતિ. क्षेत्र या सामायिक क्षेत्र ऐसे किसी की अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं. यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व नीचे अंडरलाइन करजो बिकॉज ये हार्ड वर्ड्स है. दायित्व का पूरी तरह में निवार करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म के लिए आपने सौम्य होना चाहिए. मतलब आपने अपनी ऊपर विश्वास हो. सरस. અહીંયા આપણે આ છે ચેપ્ટર એ આટલું રાખશું. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી કહું છું વિડીયો ખાસ જોજો. આ વિડીયો ઉપરથી ના સમજાય તો હું તમને ઝૂમ મીટિંગમાં પાછું સમજાવવાનું જ છું. બટ જો તમને ક્યાંય એવું લાગે કે અહીંયા મારે હાર્ડ વર્ડ્સ છે, અહીંયા મારે રીડ કરવા જેવું છે તો 2 ધડક તમે તમારી રીતે અંડરલાઈન કરી લેજો. અને હા, સરસ મજાની એક વાત કે આના પછીનું જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર તમારે જેટલા પેજ છે 1 થી 1.5 પેજ એ તમારે રીડ કરીને આવવાનું છે. હું કદાચ એવું પણ કહી શકું કે હું તમને એ પૂછીશ કે ભાઈ આનું શું કરવાનું છે, આમાં શું કહેવા માંગે છે. આપણે જેમ ક્લાસમાં કહે છે હાલો ભાઈ તમે હિન્દી રીડિંગ કરો, તો હું એમાંથી તમને ક્વેશ્ચન પણ પૂછીશ. એ ક્વેશ્ચન હું આમાં કહીશ અને તમને એવું થશે કે ટીચર ઝૂમ મીટિંગમાં ક્વેશ્ચન કેમ પૂછશે, પણ નહીં, યાદ રાખજો એ ક્વેશ્ચન હું તમને ઝૂમમાં એનો આન્સર પૂછીશ. અત્યારે ક્વેશ્ચન પૂછી લઈશ એટલે હું ઝૂમમાં ક્વેશ્ચન કહેવાની નથી. મારે તો ઝૂમમાં ડાયરેક્ટલી તમારી પાસેથી એક સરસ મજાનો આન્સર મેળવવાનો છે. ઓકે, ચલો, ઓલ ધ બેસ્ટ.